हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची पुणी नुआ फ्रेश वीडियो को आपनकर जो ओटीडी एग्जाम हेतला से एग्जाम रो एटा होची पेपर 1 क्वेश्चन सेट बी ठीक अछि तो ए सेट बी रो हमें 30 टी सीडीपी क्वेश्चन को पूरा फुल डिटेल डिस्कशन करिवा एवं मु आपनको सब क्वेश्चन आंसर सब कहि देबी पूरा सटीक उत्तर आपन देखंतु 30 टी क्वेश्चन रो आपनकर स्कोर केते रहउची केते आपन 30 टी रु केते क्वेश्चन आपन ठीक करचंती तो मु आपनको पूरा जेन्युइन क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करिवी ठीक अछि तो वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु तो चलंतु टाइम वेस्ट न करी वीडियो स्टार्ट करिवा आज कार प्रथम क्वेश्चन देखिवा क्वेश्चन नंबर 1 केउ परीक्षणरू जणे शिक्षार्थी भविष्यत रे कोन करि परियो ताहार सूचना मिलताय क्वेश्चन को बुझंतु जो शिक्षार्थी भविष्यत रे कोन करि परियो तार माने कोन ना एटा होची ए क्वेश्चन टा कोन दिजी ओडे होची जॉब ठीक अछि जॉब पई आमे जो जॉब पई जो टेस्ट दो जो एग्जाम दो आमे फ्यूचर रे कोन करिवा जानिया पई सेटा कोन टेस्ट कुआ जाय तो देखंतु तार आंसर होची ऑप्शन बी होची राइट आंसर एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक अछि आंसर बी होची राइट आंसर तो अचीवमेंट टेस्ट केतल करे छै एटा होची समेटिव जोटा छु एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ष शेष रे आमे जोटा करो ठीक अछि स्टैंडर्डाइज टेस्ट एटा तो नेगेटिव वर्ड एटा होबनी टीचर मेट टेस्ट होबनी बुझि पाले क्वेश्चन नंबर 1 तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिबा कोन कहै सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिया पई शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न पचरा उचित आमे एमती को टाइप रो क्वेश्चन पचरिबा जे जहा कि आमे गोटी क्रिएटिव चिल्ड्रन को आमे जानि परिबा ताको आइडेंटिफाई करि परिबा तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन ए कोन ओपन एंडेड ऑप्शन बी फिक्स रेस्पॉन्स ए जो फिक्स रेस्पॉन्स यार गोटी ही आंसर होबो ठीक अछि एटा तो केबे भी होबनी कंप्लीशन टाइप होबनी मैचिंग टाइप होबनी मैचिंग टाइप कोन ए जो क स्तंभ क्वेश्चन तो सेटा तो आमे जदी क स्तंभ क्वेश्चन हम पिला को पचरिबा तो पिलारो क्रिएटिव थिंकिंग होबनी ठीक अछि काहे कि ना सेतिर गोटे ही आंसर तो हमर एटी राइट आंसर कोन होबो राइट आंसर ए जो ऑप्शन ए जो राइट आंसर पिला को सबले ओपन एंडेड मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न दे देबा जा फल रे पिला तार क्रिएटिव थिंकिंग करिकि से क्वेश्चन रे आंसर टी करिवो बुझि पारले नेक्स्ट जिबा 3 नंबर क्वेश्चन को नंबर देखंतु कोन कहिसी पितामाता को ठारो सेमान को पिला को ठारे प्रभाव करूथिबा अनुवंशीय गुणर कारकटी को कोन कहै छै यार राइट आंसर हे जो राइट आंसर होची सी ठीक अछि वंशगत गुण हेरिडिटी होबो बुझि पारले ए जो वंशगत गुण हम पितामाता को ठारो पिला मान को पाखु को जाय थाए बुझि पारले जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन कहै छै ए क्वेश्चन टा देखंतु मु आगो थरो 2025 डिसेंबर 17 जो एग्जाम हेतला ए क्वेश्चन टा पढले एटा होची रिपीटेड क्वेश्चन मु आपन को एटा भी पढै छी आगरु ठीक अछि तो 4 नंबर कोन कहै छी सीडब्ल्यूएसएन लो पूरा नाम कोन सीडब्ल्यूएसएन जोटा कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स तो यार राइट आंसर कोन होबो डी हे जो राइट आंसर बुझ पारले देखंतु 5 नंबर देखिबा बे 5 नंबर कोन कहै छी देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी गठनमूलक मूल्यांकनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य तो गठनमूलक मूल्यांकन केटा फॉर्मेटिव असेसमेंट तार सबुठु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कोन पचारची बुझले तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए कोन कहै छी छात्र छात्री को स्तर निरूपण करिवा ऑप्शन बी निरंतर प्रतिपोषण बा प्रतिपुष्टि देबा सी कोन ग्रेड प्रदान करिवा डी कोन कहै छी अंतिम परीक्षा परिचालन करिवा तो एई सबरो राइट आंसर कोन हेचबो यार राइट आंसर हेचबो ऑप्शन बी होज राइट आंसर कोन करिवा हमें पिलान को सब बेले हमें कंटीन्यूअस फीडबैक दबा सेटा होची मेन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझि पारले जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन देखंतु कोन कहै छी केउ प्रकार प्रश्न रो उत्तर अनुमान करि देबार संभावना सब कम थाए माने एमती हमें कोन गोटे क्वेश्चन पचरा पिलान को जो क्वेश्चन टा पिला माने अनुमान ठीक से माने कम करि परथुवे तार सटीक उत्तर अनुमान टा से माने कम करि परथुवे तो देखंतु ऑप्शन मेळक प्रश्न ए जो मेळक प्रश्न अछि एटा कोन एटा होची क स्तंभ ख स्तंभ ठीक अछि तो एपटर किछि क्वेश्चन थिबो एपटर आंसर थिबो जदि पिला को दिया जिवो तो पिला कर दबो ना अनुमान करि कहि दबो एटा होबो कि एटा होबो राइट आंसर कहि दबो से आ जो हो ना प्रश्न यार होची कोन दुईटा ऑप्शन थाए ठीक अछि दुई विकल्प प्रश्न को कहै छै हला टू ऑप्शन था यार तो आकु भी पिला अनुमान करि कहि दबो बहु विकल्प प्रश्न जेडा होची मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तार चारटा ऑप्शन थाए तो एटा को भी पिला गेस करि कहि परिबो किंतु देखंतु डी ऑप्शन कोन कहै छी गोटे वाक्य रे उत्तर देबा जदि पिला को एई क्वेश्चन पचारि जिवो ताले सी अनुमान करि कि कहि परिबोनी माने समस्त पिलारो समान आंसर होबनी बुझि पारले जो नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर देखंतु कोन कहै छी केउटी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था संपर्कित नुहे माने शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था नुहे कोटा कोइ पचारि छी क्वेश्चन टी देखंतु कोन कहै छी ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षणर पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करନ୍ତି एटा तो ठीक अछि शिक्षक सबले कोन हेबे फैसिलिटेटर हेबे बुझिले शिक्षक प्रदर्शनमूलक पद्धति रे शिक्षादान करନ୍ତି ए जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एटा होची नेगेटिव वर्ड ठीक अछि एटा ही होबोनी एटा कोन शिशु शिक्षण प्रक्रिया रे केंद्र बिंदु
ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଇଲ୍ଡ କୋଉଠି ରହିବ? ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଡି କଣ କହିଛି? ଶିକ୍ଷଣ ଶିଶୁର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଲର୍ନିଂ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହଉଛି? ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଥିଲି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ରହୁଛି ସିଡିପି ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଣିବା ୱେଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏମଆଇଲ ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କଣ କହିଛି? क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु कोन कहछि? शिक्षा व्यवस्था रे उभय नियमित ओ संबल शिक्षक शिक्षादान करନ୍ତି। ए जो पचारछि नियमित शिक्षक कोन? रेगुलर टीचर जेमन अछंती। आ संबल शिक्षक काहा कहै छै? जेमन अछंती रिसोर्स टीचर, से माने काहा पढांती? से माने केवल स्पेशल स्कूल अछि, स्वतंत्र विद्यालय, ठीक अछि। तो सेही पिलान को माने जोडी हमर भिन्नक्षम पिला माने पढंती, सेही टीचर माने केवल सेमान को ही पढंती, बुझि पारले। तो ए क्वेश्चन कोन कहछि? माने एम्ति हमें को शिक्षा व्यवस्था करिवा जोठारे उभय नियमित और संबल शिक्षक शिक्षादान करें। तो यार राइट आंसर हो, राइट आंसर कौन? ऑप्शन सी है राइट आंसर, समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, बुझिपारे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाँ ये जो ऑप्शन ए देखो स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जेटा मुझे कही स्वतंत्र शिक्षा, ये क्या मैंने पढ़ती? केवल भिन्नक्षम पे पढ़ती। तो यही पिला को क्यों टीचर पढ़ेबे? ये रिसोर्स टीचर पढ़ेबे है, संबल शिक्षक पढ़ेबे, बुझिपारे। आउ इनक्लूसिव एजुकेशन तो समस्ते एबे समस्ते पढ़ौଛନ୍ତି। इनक्लूसिव एजुकेशन तो नियमित टीचर भी पढ़ौଛନ୍ତି, संबल शिक्षक भी पढ़ौଛନ୍ତି, बुझिपारे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कोन कहछि? निरवच्छिन्न व संव्यापक मूल्यांकन अर्थ कोन? एटा कोन? एटा भी मु पढैतली आपन को, ठीक अछि। एटा देखंतु कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मीन्स, तो ए जो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट तार माने कोन पचारछि, ठीक अछि। देखंतु ओनली नेगेटिव वर्ड काट देबे, ओनली समेटिव असेसमेंट, ओनली नेगेटिव वर्ड, ओनली रिटन टेस्ट, एटा भी नेगेटिव वर्ड, एटा देखंतु ओनली ओरल टेस्ट, नेगेटिव वर्ड काट देले संगे संगे, बुझिले। तो ये राइट आंसर कोन? और राइट आंसर जो ऑप्शन सी, रेगुलर असेसमेंट हमें करबा ओ पिलारो कोलोस्टिक डेवलपमेंट लर्निंग होबो, बुझिले। शिक्षक ओ सहशिक्षक शिक्षणर नियमित मूल्यांकन करबा, सेटा कोन? कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन असेसमेंट बोली कहै छै, बुझिले। जे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 देखो कोन कहै छै? समग्र शिक्षा अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक अनग्रसर वर्गर बालिका मानक शिक्षा पई निम्न मध्यरु कोन स्थापन करा जायछि? हमर जोडा होछि गर्ल्स मानक पई जो माने होचंती अनग्रसर वर्गर पिला माने अछंती, ठीक अछि। इकोनॉमिकली सोशली जे माने डिसएडवांस ग्रुप रो जो गर्ल माने अछंती तांको पई कोन स्थापन करा जायछि? तो या राइट आंसर होछि ऑप्शन सी हिज राइट आंसर, केजीबीवी। एटा कोन? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बुझि पारले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन देखो कोन कहछि? केउ स्तररु वृद्धि आरंभ होइताय? एटा देखंतु केउ स्तररु वृद्धि आरंभ होइताय? ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम व्हिच स्टेज? तो या राइट आंसर हिजो, राइट आंसर हिजो ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर, प्रीनाटल, ठीक अछि। जेतबेले पिलाटे मातृ गर्भ रे थाय सेही टाइम रो तारो कोन स्टार्ट हेता? तार ग्रोथ स्टार्ट हेताय, बुझि पारले। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 12 देखंतु, केउ विधिटी वृद्धि और विकास सहित संपर्कित नुहे? व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ये राइट आंसर कोन हिजो? राइट आंसर हिजो ऑप्शन डी होछि राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक अछि, प्रविधिकरण विधि, बुझि पारले। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 13 नंबर देखंतु कोन कहछि? जଣେ ଶିଶୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ସମୟରେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ମନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଶିଖିଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? କାରଣ ସିଏ କଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ତ ତାର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ତାର କଣ ନା ତାର ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିୟମ ଗୁଡାକୁ ମାନିବାକୁ ମନା କରୁଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାର କଣ ହଉଛି? ଯୋଉଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ସେଟା ତାର କଣ? ସେଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ସାମାଜିକ ପରିପକ୍ୱତା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु कोन कहछि? शिक्षक शिक्षार्थीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା କଣ? ଏଟା ଯୋଉ ହାୟର ଅର୍ଡର थिंकिंग स्किल, ठीक ଅଛି, ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କୌଶଳଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା, ଏଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆମେ କେବେ କହିବାନି ଯେ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ଅଛି। ଅଧିକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଭୁଲ ଅଛି। ଡି କଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହିବା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ ଅଛି। ऑप्शन डी होची राइट आंसर, आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन, माने पिला को कहबा पिला सी बुझेबो, ठीक अछि। जदि पिलाटा गोटे पाठ को बुझे दउची ताले तार कोन हबो? तार होची क्रिएटिव थिंकिंग, तार हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हेछि बोली हम जानि परियो, ठीक अछि। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को 15 नंबर क्वेश्चन देखो कोन होची? सबटु इजी क्वेश्चन हला। व्हिच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ए जो कॉग्निटिव बौद्धिक विकास सेटा किए दिले? को मनोविज्ञान दिले?
ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? 15 ନମ୍ବର ଗଲା, 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏବେ। ଗଣିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା କାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲି, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ପଢେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ପିଲାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା କି ଆମେ ଫୁଲ୍ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନଟା କହିଦବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ନମ୍ବର ଗଲା। 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ? ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ଏଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍‌ର। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା କଣ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତ ଏପରି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା କଣ ପଚାରିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷଣର ସହାୟକ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବାଦୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଥରିଟୋରିଆନ୍ ସେ କେବେ ହେବେନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେବେ କରିବେନି। ଆଉ ଏକ୍ସାମିନର କେବେ ବି ହେବେନି। ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଟିଚର ସବୁବେଳେ କଣ ହେବେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ, ଫିଲୋସଫର ହେବେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେବେ, ଗାଇଡର ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବା 19 ନମ୍ବରକୁ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କୌଶଳଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଏଇ ଯୋଉ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତା ମାନେ କଣ? ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫର ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ? ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଯୋଉ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିବ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂକୁ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଢେଇବା। ହଉ। ବି କଣ? ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର। ଅପସନ୍ ସି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ଅପସନ୍ ଡି ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିବା। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ୟୁଜିଂ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଏଣ୍ଡ ପିୟର ଲର୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ହଉଛି। ତ ଏମିତି ଚେକ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଡିଟେଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା। ତ ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ MILର 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଓ ଚାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଚିତ୍ର ଆଉ ଚାର୍ଟ ସେଇଟା କଣ? ଆମେ କେବଳ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବା। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ସେଇଟା କଣ ହବ? ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର TLM ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ହଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ସେଇଟା ହଉଛି କେବଳ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? One is helpful in developing creativity. ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କଣ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ 10 ଥର ଲେଖିବା। ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ 10 ଥର ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ପିଲାର କ୍ରିଏଟିଭ ଡେଭଲପିଂ ହେଇଛି ବୋଲି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପ ହେଇଛି ବୋଲି। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଏଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି କଣ କହିଛି? 10 ଗୋଟି ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି କଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଗଣିବା। ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡେ କାଗଜର ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପେପର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ସେ ଲେଖିବ କଣ ଜାଣିବା? ଯେ ପିଲାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଡେଭଲପିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। According to Albert Bandura, children learns many things watching others. This process known as ମାନେ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା। ସେଟା ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅବଜର୍ଭେସନ ଲର୍ନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖିବା ଏବେ 23 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ? Which of the following classroom practice best promote inclusive education in the classroom? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ କଣ? ମାନେ ଯାହାର ଯେଟା ନିଡ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ? କୃତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଅଚିଭର ଲାଇନର କେବଳ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବ କି? ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। କିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କିଛି କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ନା।
ଯୋଉ ପିଲାର ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ପିଲାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି ଏବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିବ ନା, ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ସେ କିପରି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର କିପରି ସଲ୍ୟୁସନ କାଢିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହବନି। ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। କେବଳ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଭୁଲ। ଆମେ କେବଳ କଣ ହାଇ ଏଚ୍ ଲେଭେଲକୁ କେବଳ ପଢେଇବା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ଏଚ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାନି କି? ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି ନା। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଜ୍ ଭେରାଇଡ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଏଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 24 ନମ୍ବର ଗଲା। 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କହିଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କୋଉଟା ହବ? ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଶୁଣିପାରିବା। ତ ଟେଲିଭିଜନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି? ପିଲାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଟିଚର କଣ କରିବେ? ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା କଣ ପଚାରିଛି? ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ହେଲା, ନିଦାନାତ୍ମକ। ଆମେ ଏଇ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ନେଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନୀ ନୁହଁ? କୋଉଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାଧନ ନୁହଁ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲଟା। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ ଯାଉନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୁବିକ୍ସ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତ ତାର ଅପସନ ବି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର ବି ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପଡିଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ ଯିବା 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କଣ କହିଛି? 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ? ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାନମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହିଁ କରିବା? ନା ପିଲାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ବିହେଭିୟରକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଏବେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି, ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହଉଛି, ପିଲାଟା ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ପାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯିବା 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କେଉଁଟି ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଟେଷ୍ଟ, ୟା ମାନେ କଣ? ୟା ମାନେ ହଉଛି ମାନେ କେବଳ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ ସେଠି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ, ହେଲା, ଆମେ କେବଳ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? ମାନେ କୋଉଠି ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରୁ ଫଲସ ର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥାଏ, ଆନ୍ସର ବି ଥାଏ। ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ? ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେବେ, ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବି। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍, ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଇଛି, ତାର ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି କେବଳ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ, ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ କରିବେ। ତ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଆଜିକାର ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମଆଇଏଲ ର 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି। କେଉଁଠି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? ଏଇଟା କଣ କହିଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ? ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହଁ। ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ ଏ କଣ କହିଛି? ପାଠ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଅପସନଟା, ଏଇଟା ଯୋଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ, ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଥାଏ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ ବି କଣ? ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଅପସନ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ ଡି କଣ? ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଅପସନଟା ଯୋଉ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇ 3ଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇ 3ଟା ହଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହଉଛି ଭୁଲ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମେ ଏଇଠି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଫୁଲି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ରହୁଛି ସେ ଡିବିର। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।